ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. അടിയൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചർച്ച ആരംഭിക്കാം. ഭക്തരെല്ലാവരും ലൈനിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊരു കീർത്തനം ചെയ്യാം. ജയ രാധമാധവ ജയോ കുഞ്ച വിഹാരി ജയ രാധമാധവ ജയോ കുഞ്ച വിഹാരി ജയ ഗോപീജന വല്ലഭ ജയോ ഗിരിവരധാരി ജയോ ഗിരിവരധാരി യശോദാനന്ദന ജയോ വ്രജനരഞ്ജന യശോദാനന്ദന ജയോ വ്രജനരഞ്ജന ജയോ യശോദാനന്ദന ജയോ വ്രജനരഞ്ജന ജയോ യമുനാതിരവനചാരി ജയോ കുഞ്ച വിഹാരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. गोलोकेर प्रेम धना हरिनाम संकीर्तन की जय. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. श्री बाबा जी की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नामिने. नमाचार्यपादाय हिताय कृपप्रदायिने गौरकथाधामधाय नगरग्रामतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवासवानवी देवी दैताय कृपाप्तये कृष्णसम्बन्धविज्ञानादायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्तिविग्रहाय नमोऽस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरतपसिद्धान्तद्वन्द्वहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमेस्तं निर्दिष्टसज्जनप्रिय वैष्णवस्सर्वभौमा श्रीजगन्नाथाय ते नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्वसे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते जयदां सुरदो पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपादाम्भोजो राधा मदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमदा श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालपि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमन्रासरसारम्भी वंशीवनत्तटस्थिता कर्षन्वेणुस्वनेर्गोपीर्गोपीनाथश्रेयस्ति तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 भोगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं हरि ओं तत्सत् ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ 3-ാമത്തെ സ്കന്ധം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മദേവൻ ആദ്യം 4 കുമാരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവരോട് സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറയുകയാണ്. പക്ഷെ അവർ പറയുന്നു അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക കാര്യത്തിലാണ് താല്പര്യമെന്ന് അവരുടെ ആഗ്രഹത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളിൽ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അതിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ ദേഷ്യം വരികയും ദേഷ്യം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിയെങ്കിലും ഉള്ളിൽ നന്നായി ദേഷ്യം വന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇരു പുരികത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലൂടെ രുദ്രൻ അവതരിക്കുകയാണ്. രുദ്രന് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ്. രുദ്രനിൽ നിന്നാണ് ക്രോധം ഉദ്ഭവിക്കുന്നതും അതിലൂടെ എല്ലാം നശിക്കുകയും. അന്നേരം ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാശത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും. അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകൾ, വാക്കുകൾ, ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ക്രോധം, രുദ്രൻ എവിടേക്കുണ്ടോ അവിടേക്ക് ക്രോധം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
രുദ്രൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ നമുക്ക് അഹങ്കാരം വരുന്നു. അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശരീരമാണെന്നുള്ള ചിന്ത വരുന്നു. നമ്മളെപ്പോഴാണോ ഈ ലോകത്തെ ആസ്വദിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ തന്നെ ശരീരബോധം, മിഥ്യ അഹങ്കാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. മിഥ്യ അഹങ്കാരമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആവുകയാണ്. മിഥ്യ അഹങ്കാരത്തിൽ പെട്ടു പോകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം, ശരീരബോധം. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. രുദ്രനോട് സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതായത് സാക്ഷാൽ മഹാദേവൻ തന്നെയാണ്. വളരെ ഘോരമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടികളാണ് വന്നത്, ഭീകര സൃഷ്ടികൾ. അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ബ്രഹ്മദേവന് തന്നെ ഭയം തോന്നി, ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ. കാരണം മഹാദേവൻ വന്നത് തന്നെ സംഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അത് ബ്രഹ്മദേവൻ അറിയത്തില്ല. പിന്നെയാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ അത് മനസ്സിലാകുന്നത്. അന്നേരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, തപസ് ചെയ്യാൻ പറയുക. അതിൽ പിന്നെ സംഹാരത്തിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ മാത്രം അങ്ങ് ഇത് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് പണിയുമ്പോൾ അതിനെന്തായാലും ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതെന്തായാലും നമുക്ക് നശിപ്പിച്ചിട്ട് പുതിയ ബിൽഡിംഗ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെ, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, റെനോവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതേപോലെയാണ് ഈ സൃഷ്ടി. ബ്രഹ്മദേവൻ തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്നു, അതിനുശേഷം അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു ഭഗവാൻ സ്വയം. എന്നിട്ട് മഹാദേവനിലൂടെ ഭഗവാൻ അതിനെ സംഹരിക്കുകയാണ്, വീണ്ടും സൃഷ്ടി വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി. കാരണം ഈ ലോകത്തൊന്നും നിലനിൽക്കത്തില്ല. അതിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഉള്ള പരിശ്രമമാണ് എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മദേവൻ മുതൽ ചെറിയ ചെറിയ ജീവാത്മാക്കൾക്കും വരെ എല്ലാവരും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരീരം നശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ശരീരം നശിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു വൃദ്ധാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗം വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിഡൻറ്റോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും പുതിയൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. അന്നേരം സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം, ഇത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാ വസ്തുവകകളിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഈ ഒരു സൈക്കിൾ. ഏതൊരു ജീവനുള്ള വസ്തുവിനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, അത് വളരുന്നു, അതിൽ നിന്നും പല പല വസ്തുക്കൾ വരുന്നു ആ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും. പിന്നെ അത് കുറേ കാലം നിലനിൽക്കുന്നു, അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു കാലാവധി അനുസരിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ അത് നശിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരവും നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ കുടുംബവും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന വസ്തുവകളൊന്നും എന്നും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കാണത്തില്ല. ആ ഒരു സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി പരമസത്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം വെറുതെയാണ്. ഈ ഒരു സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് 4 കുമാരന്മാർ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ തയ്യാറാകുന്നത്. അവർ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ബ്രഹ്മദേവനോട് പറഞ്ഞത്. ഇതിനുശേഷം ബ്രഹ്മദേവൻ പല പല ഋഷിമാരെയും സൃഷ്ടിച്ചു, സപ്തഋഷികളെയും. അവരെയൊക്കെ അവസാനം നാരദ മഹർഷിയെ ഭക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ബ്രഹ്മദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു? നാരദ മഹർഷിയും കൊണ്ടുവന്നു.
ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നമ്മൾ നാരദ മഹർഷിയുടെ ആ ഒരു ഉദ്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. ദക്ഷ പ്രജാപതി വരുന്നതും പുലസ്ത്യ ഋഷി ബ്രഹ്മദേവന്റെ ചെവിയിൽ നിന്നും, അംഗീരസ ഋഷി വായിൽ നിന്നും, അത്രി ഋഷി കണ്ണുകളിൽ നിന്നും, മരീചി മനസ്സിൽ നിന്നും, പുലഹ ഋഷി നാഭിയിൽ നിന്നും വന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ധർമ്മം ബ്രഹ്മദേവന്റെ വക്ഷസ്ഥലത്തിൽ നിന്നും, സാക്ഷാൽ ശ്രീമൻ നാരായണൻ ഇരിക്കുന്ന അവിടെ നിന്നും, പൃഷ്ഠഭാഗത്തിൽ നിന്നും അധർമ്മവും മരണവും വരികയാണ്. കാമം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, ക്രോധം, അത്യാഗ്രഹം, ശബ്ദം, സമുദ്രം, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചു. ഇനി 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ഛായേഹ കർദമോ ജജ്ഞേ ദേവഹൂത്യാപതി പ്രഭോ മനസോ ദേഹതശ്ചേദം ജജ്ഞേ വിശ്വകൃതോ ജഗത്. അടുത്ത ഇതെല്ലാം മൈത്രി ഋഷി പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾ ഓർക്കണം. മൈത്രി ഋഷി ആരോട് പറയുന്നു? വിദുരരോട്. എങ്ങനെ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ നടന്നു എന്നത് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് അടുത്ത് പറയുന്നു, കർദമ ഋഷി, കർദമ പ്രജാപതി ദേവഹൂതി ദേവിയുടെ ഭർത്താവായ, പിന്നെ കപിലമുനിയുടെ, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ കപിലമുനിയുടെ അമ്മ ദേവഹൂതി, കപിലമുനിയുടെ അച്ഛനായ കർദമ ഋഷി ബ്രഹ്മദേവന്റെ നിഴലിൽ നിന്നും വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങനെ പല പല വസ്തുക്കളും ബ്രഹ്മദേവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും വന്നു പറയുന്നു. അടുത്ത പ്രഭുപാദജി ഇവിടെ മനോഹരമായിട്ട് പറയുന്നു, വന്ന സൃഷ്ടികളെല്ലാം ബ്രഹ്മദേവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ, അതായത് സപ്തഋഷികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഒന്നുകിൽ രജോ ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണം, ഇങ്ങനെ പല പല മിശ്രിതങ്ങളുണ്ട്. അതും രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലുള്ള രജോ ഗുണം തമോ ഗുണമല്ല, ഉയർന്ന രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും കർദമ ഋഷിയും നാരദ മഹർഷിയും വളരെ സ്പെഷ്യലാണെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദജി പറയുന്നു. കാരണം അവർ രണ്ടുപേരും വരുന്നത് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആധ്യാത്മിക ശരീരത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുന്നു. ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് നാരദ മഹർഷിയും കർദമ പ്രജാപതിയും വന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അന്നേരം ഉള്ള സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമ ഭക്തരായിട്ടുള്ളത് നാരദ മഹർഷിയും കർദമ പ്രജാപതിയും 4 കുമാരന്മാരുമാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. വാചം ദുഹിതരം തന്വീം സ്വയം ഭൂർഹരതീം മന. അന്നേരം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ സപ്തഋഷികളാണെങ്കിലും ദേവന്മാരാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ മനുഷ്യരെക്കാട്ടിയും എത്രയോ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവർ താഴെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതായത് പരിശുദ്ധ ഭക്തർ, പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരെക്കാട്ടിയും ഋഷിമാരെക്കാട്ടിയും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളില്ല. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിനകത്തുള്ള മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അധാർമിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ദേവന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ ധാർമ്മിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. പക്ഷെ രണ്ടും ഭൗതികമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്താണ് ഭൗതികം? ഈ ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക. നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഭൗതിക ലോകം. അന്നേരം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ നിലനിർത്താനും ഈ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കാനും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനും ദേവന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ധർമ്മത്തിലൂടെ, പുണ്യപ്രവൃത്തിയിലൂടെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തുള്ള വ്യക്തികൾക്കും ഇതേ ആഗ്രഹമാണ്. പക്ഷെ അധാർമിക പ്രവൃത്തികളിലൂടെ, മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിച്ചും ദ്രോഹിച്ചും, മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് പറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല,
അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി തന്നെ ഈശ്വര ആരാധന, അങ്ങനെ യജ്ഞം അതൊക്കെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കലിയുഗത്തിലെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമജപമാണ്. നാമം ജപിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല വ്യക്തികൾക്ക്, പക്ഷെ വീട്ടിലെ കാര്യം എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി അമ്പലങ്ങളിൽ പോകാനും തയ്യാറാണ്, എത്രയോ രൂപ വഴിപാടിന് കൊടുക്കാനും തയ്യാറാണ്, പക്ഷെ നാമം ജപിക്കാൻ മടിയാണ്. അന്നേരം കലിയുഗത്തിലെ ധർമ്മം തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപിക്കുക എന്നാണ്. അത് ജപിക്കാതെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അതൊന്നും പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം വഴിപാട് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആ വഴിപാട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, പൂജാരി, ഹോമം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, അവരുടെ ബോധം എന്താണ്, അവർ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മഹാമന്ത്രം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മംഗളമാവും. അന്നേരം അത് നാമം ജപിക്കാതെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താലും, ഒരു മതം ചോദിക്കുന്ന ഋഷികൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ ഗുരുദേവ? പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഋഷികളായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ തുടരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അവരൊക്കെ പ്രജാപതിമാരാണ്. അന്നേരം സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും പിന്നെ ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി തപസ് ചെയ്യാം. അന്നേരം ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി തപസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നാലും അത് നിസ്വാർത്ഥമാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടില്ല. ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ള ജനങ്ങളെയും കൊണ്ടുവരണമെന്നും ആഗ്രഹമില്ല. അവരവരുടെ തപസ്സിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഈ ലോകത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നു? ഉദാഹരണത്തിന് ഓരോരോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അവരൊക്കെ ഇല്ല, അവർ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് ചാരിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ. അന്നേരം ഏകദേശം അതേപോലെയാണ് ഋഷിമാരും. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഉദ്ഭവം എങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ തുടരാനാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പരിശുദ്ധ ഭക്തരല്ല എന്ന്. പരിശുദ്ധ ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ജീവിക്കുന്നതേ ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും, ഭഗവാന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഋഷിമാർ, അവരൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഋഷിമാരൊക്കെ, അവരൊക്കെ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലാണ്. നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മളുമായിട്ട് അവരെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളെക്കാട്ടി ഒരുപാട് ഉയരത്തിലാണ്. പക്ഷെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവരവരുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു ഞാനെന്നുള്ളൊരു ഭാവം അതൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള മാനുഷിക ബലഹീനതകൾക്ക് അടിമകളായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. അന്നേരം നമ്മളെക്കാട്ടി ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലാണ് അവർ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. വാചം ദുഹിതരം തന്മീം സ്വയംഭൂർഹരിതിം മന അകാമം ചകമേ ശക്ത സകാമ ഇതി ന ശ്രുതം. ഇവിടെ മൈത്ര ഋഷി പറയുന്നു, വിതുരരെ, ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ കേട്ടിരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രഹ്മദേവനിലൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നു, വാഗ്ദേവത. ആ വാഗ്ദേവത വന്നത് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുമാണ്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മദേവന് ആ കുട്ടിയോട് കാമം തോന്നി. പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് ബ്രഹ്മദേവനോട് അങ്ങനെ ഒരു വികാരമില്ലായിരുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്ലോകം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് എടുത്ത് പറയുന്നു. 9ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ 9ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 19ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബലവാൻ ഇന്ദ്രിയാഗ്രാമോ വിദ്വാംസം അപികർഷതി. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു വസ്തുവാണ്. അതെപ്പോഴും ഒരു ഉന്മാദ അവസ്ഥയിലാണ്. അതുകൂടാതെ വളരെ ശക്തമാണ്. വളരെ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ പോലും
ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിതെറ്റിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആലോചിച്ച് നോക്കണേ, വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോലും അവരെ വഴിതെറ്റിക്കും എന്നാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, ശ്രീല പ്രഭുപാദി പറയുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത്, ശ്രീല പ്രഭുപാദി പറയുകയാണ്, ഒരിക്കലും ആരും സ്വന്തം അമ്മയുടെ കൂട്ടത്തിലോ പെങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലോ അതോ മകളാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കരുത് എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അമ്മയും പെങ്ങളും മകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ അമ്മയാണ്, നമ്മുടെ പെങ്ങളാണ്, മകളാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമെന്നല്ല, പക്ഷേ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിക്കലും സ്വന്തം അമ്മയുടെ കൂട്ടത്തിലോ പെങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലോ മകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോലും ഇരിക്കരുതെന്നാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് ഡേഞ്ചറാണ്. വിദ്വാംസം അഭികർഷതി, വിദ്വാംസം അഭികർഷതി, വലിയ വലിയ വിദ്വാൻമാര് പോലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ പ്രവണതയ്ക്ക് അടിമയായി പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദി പറയുന്നു, ബ്രഹ്മദേവന്റെ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് മൈത്ര ഋഷിക്ക് പറയാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. കാരണം എന്താ, ബ്രഹ്മദേവൻ സ്വന്തം മകളിലോട് ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ചിന്ത തോന്നി. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് ഏറ്റവും ഉത്തമ ഉദാഹരണം സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മദേവനാണ്. അദ്ദേഹം പ്രഥമ വ്യക്തിയാണ്, നമ്മുടെ എല്ലാം പരമ ആചാര്യനാണ്. ഏറ്റവും, അതായത് സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ കണ്ട വ്യക്തിയാണ്. ഒരു ഭക്തൻ ചോദിക്കുന്നു, നാരദ മഹർഷി പരിശുദ്ധ ഭക്തനല്ലേ? ഞാൻ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഒന്നും അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അന്നേരം ഇവിടെ ബ്രഹ്മദേവൻ ആ ഒരു ലൈംഗിക ത്വരയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോയി. അന്നേരം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾ, നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാണ്? അന്നേരം ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇത് വേറെ ഏതോ കൽപ്പത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദി പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇതൊരിക്കലും ഭഗവാനിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേട്ടതിന് ശേഷം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. കാരണം ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് വഴിതെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. അന്നേരം ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിരുന്നു ബ്രഹ്മദേവന് ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചതെന്ന്. പക്ഷേ ഭഗവാനിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേട്ടതിന് ശേഷം ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പല പല കൽപ്പങ്ങളിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താ, നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി. അന്നേരം ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, കണ്ടോ ബ്രഹ്മദേവൻ തെറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടോ, ഇദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടോ, ഈ ദേവേന്ദ്രൻ തെറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടോ, മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റ് കണ്ടിട്ട് അവരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. അത് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഇത്രയും ഉയർന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വരെ ചിലപ്പോൾ അബദ്ധം ഉണ്ടാവും. അന്നേരം നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ്. അവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള യോഗ്യത പോലും നമുക്കില്ല. അവർ നമ്മളെക്കാട്ടി ഒരുപാട് ഉയർന്ന വ്യക്തികളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ വരുന്ന സമ്പ്രദായം തന്നെ ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്നാണ് ഈ സമ്പ്രദായം വരുന്നത്. ബ്രഹ്മദേവന്റെ ശിഷ്യനാണ് നാരദ മഹർഷി, നാരദ മഹർഷിയുടെ ശിഷ്യനാണ് വ്യാസ മഹർഷി. ആ ഒരു പരമ്പരയിലാണ് നമ്മുടെ വരുന്നത്. അന്നേരം നമ്മുടെ പരമ ആചാര്യനാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ. അപ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്തും തെറ്റുണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു പാഠമാണ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ വഴിതെറ്റി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ്. അടുത്ത 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, തം അധർമ്മേ. ഇനി ചില വ്യക്തികൾ പറയും,
കണ്ടോ കേട്ടോ, ഇവർ പോലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഭാഗവത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നില്ല, ബ്രഹ്മദേവൻ വരെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ദേവേന്ദ്രൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അന്നേരം പിന്നെ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് പ്രശ്നം? അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തെറ്റിനെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അവരുടെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതേപോലൊരു തെറ്റുണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കേട്ട് പഠിക്കുക, കണ്ടു പഠിക്കുക, കൊണ്ടു പഠിക്കുക. കൊണ്ടിട്ടും പഠിക്കാത്തവർ ഒരിക്കലും പഠിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ജീവിതം എന്താണോ. പക്ഷെ ഇന്ന് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും ആരും കൊടുക്കാറില്ല. ട്രെയിനിങ് എടുക്കാനും താല്പര്യമില്ല. വിവാഹം കഴിക്കുക, കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരിക, അവരെ വളർത്തുക, അവരെ തിന്നാനും കുടിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നടക്കുന്നത്. ഇത് മൃഗങ്ങൾ പോലും പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. മൃഗങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നു? ഒരു ഇണയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിക്കുന്നു, കുട്ടികളുണ്ടാവുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം കഴിക്കാൻ പ്രാപ്തരാകുന്നത് വരെ തീറ്റിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അവരുടെ വഴിക്ക് വിടുക. അവരും സ്വന്തമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്രാപ്തരായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരും ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ സക്സസ്ഫുള്ളായി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ജോലി വേണം. എന്തിനാണ്? നല്ല കാശ് ഉണ്ടാക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടി? നല്ലൊരു വീട് വേണം, തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഉള്ള വക ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നെ വേറൊരു ഇണയെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും മൃഗതുല്യ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിവാഹം കഴിക്കുന്ന തെറ്റാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സന്താനങ്ങൾ വരുന്ന തെറ്റാണെന്നോ എന്നല്ല. അത് മൃഗങ്ങളെ പോലെ ആകരുത് എന്നേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനമില്ല. നമുക്ക് പോലും ആ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രയോജനമില്ല, അവരുടെ കുടുംബത്തിനും ഒരു പ്രയോജനമില്ല, ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ വിശാലമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് സത്പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടണം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി 29ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. തമധർമ്മേ കൃതം മതിം വിലോക്യ പിതരം സുധാ മരീചി മുഖ്യ മുനയോ വിശ്രംഭദ്രത പ്രത്യബോധയൻ. ഇത് മരീചിയെ പോലുള്ള ഋഷിമാർ സ്വന്തം അച്ഛനായ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഈ അധർമ്മത്തെ കണ്ടു. അവരെല്ലാം വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ബ്രഹ്മദേവനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അന്നേരം ഇവിടെ ശ്രീ പ്രഭുപാദി എടുത്ത് പറയുന്നു, ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി കണ്ടപ്പോൾ മരീചിയെ പോലുള്ള ഋഷിമാർക്ക് മനസ്സിലായി, ഇങ്ങനൊരു തെറ്റ് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി? അത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പാഠം തരാനാണ് എന്ന് മരീചി പോലുള്ള ഋഷിമാർ പോലും മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ തീയുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴോ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ പെട്രോളോ ഗ്യാസോ ഒരു ടാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കും ഹൈലി ഇൻഫ്ലമേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ തീയോ മൊബൈൽ ഫോൺ പോലും കൊണ്ടുവന്ന് സൂക്ഷിക്കണം. അതിലൊരു സ്പാർക്ക് മതി എല്ലാം കത്തിക്കാൻ. അന്നേരം അതേപോലെ നമ്മൾ വളരെ ജാഗരൂകരായി ഇരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത്.
അന്നേരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പാഠമാണ്. ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യം, പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യം, അതായത് എൻ്റെ ഭക്തിക്ക് അനുകൂലവും പ്രതികൂലവും എന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം. അതേപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ഭക്തരും നിങ്ങളുടെ ഭക്തിക്ക്, നിങ്ങളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ അകറ്റി നിർത്താം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണോ ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അടുത്ത 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. നൈതത്പൂർവേ കൃതം ത്വദ്യേ ന കരിഷ്യന്തി ചാപരേ യസ്തം ദുഹിതരം ഗച്ഛേത് അനിഗൃഹ്യൻ ഗജം പ്രഭോ. മരീചി പോലുള്ള ഋഷികൾ, അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നമുക്കൊരു പാഠം നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം പിതാമഹനായ ബ്രഹ്മദേവനെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല, പക്ഷേ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ, അങ്ങ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവൃത്തി ഇതിനു മുമ്പേ ഒരു ബ്രഹ്മദേവൻ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി ആരും ഇത് ചെയ്യത്തുപോലും ഇല്ല. ഇതിനു മുമ്പേ ഉള്ള കൽപ്പങ്ങളിൽ പോലും അങ്ങ് പോലും ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി മുന്നോട്ടും ഇത് അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങ് പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയല്ല ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം മകളിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു വികാരം അങ്ങേക്ക് തോന്നാൻ കാരണം? ആ വികാരം തോന്നിയിട്ട് അതിനുവേണ്ടി അങ്ങ് എന്തിനു അതിനുവേണ്ടി ഉദ്യമിക്കുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് അങ്ങയുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം മരീചിയെ പോലുള്ള ഋഷിമാർ ചോദിച്ചു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീല പ്രഭുപാദി പറയുന്നു, ബ്രഹ്മദേവൻ ഏറ്റവും പരമോന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ഇവിടെ മരീചി ഋഷി തന്നെ പറയുന്നു, വേറെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ബ്രഹ്മദേവന്മാരുണ്ട്, അവരാരും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി വേറെ കൽപ്പം, എന്നാൽ ഒരു ദിവസമാണ് ബ്രഹ്മദേവന്റെ. ഇതിനു മുമ്പേ എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനെയാണ് കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് 4 യുഗങ്ങളെ 1000 പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുമ്പോൾ എന്താണോ ലഭിക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു കൽപ്പം. അന്നേരം ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 യുഗങ്ങളെ 1000 പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഒരു ദിവസമായി. അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു രാത്രി. അങ്ങനെ 2000 പ്രാവശ്യം ഈ ദിവ്യയുഗത്തെ, അതായത് സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗത്തെ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഒരു കൽപ്പമായി. ഓരോ ദിവസത്തിലും സൃഷ്ടി നടക്കുന്നു. അന്നേരം അതിലൊരു കൽപ്പത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മദേവൻ കണ്ണു തുറന്ന് ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ, ഭഗവാനെ കണ്ടില്ല, ആദ്യം മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്ങനെയാ എവിടുന്നാ വന്നതെന്ന്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പ്രചോദനം കൊടുത്തു, അങ്ങനെ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇപ്പോഴത്തെ കൽപ്പത്തിലല്ല ഇത് നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദി പറയുന്നു. ആചാര്യന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നു. നൈതത്പൂർവേ കൃതം ത്വദ്യേന കരിഷ്യന്തി ചാപരേ യസ്തം ദുഹിതരം ഗച്ഛേത് അനിഗൃഹ്യാംഗജം പ്രഭോ. അന്നേരം ഇവിടെ വീണ്ടും ഋഷിമാർ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മദേവ, പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛ, അങ്ങയുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. തേജയസാമപീഹിയേതാൻ ന ശുശ്ലോകയം ജഗദ്ഗുരു യദ്വൃത്തം അനിഷ്ടതൻ വൈ ലോകക്ഷേമായ കൽപ്പതേ. അങ്ങ് ഏറ്റവും സർവശക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങയുടെ സ്ഥാനത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല ഇത്. അങ്ങ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ എല്ലാ വ്യക്തികളും പിന്തുടരും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് കാരുണ്യപൂർവം ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും പിന്മാറൂ എന്ന് പറഞ്ഞു.
അന്നേരം ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദി പറയുന്നു, സർവശക്തരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും അതൊരു തെറ്റാകത്തില്ല, അതൊരു വലിയൊരു ശരിയായിട്ട് മാറും. ഇത് നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മദേവനെ പോലുള്ള സർവശക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മദേവനെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ഒരു ബ്രഹ്മദേവനെ ഉള്ളൂ. അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്ങാനും ഒരു തെറ്റ് പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലോ എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും ആ ജന്മങ്ങളിനകത്തുള്ള ഓരോ വർഷങ്ങളിലും ഓരോ വർഷത്തിനുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സത്യമല്ലേ? ഓരോ നിമിഷവും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നു, എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ബ്രഹ്മദേവനെ പോലെ ഇത്രയും ആയുസ്സുള്ള വ്യക്തികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൽപ്പത്തിൽ ഒരിക്കൽ അറിയാതൊരു തെറ്റ് പറ്റി. അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ വന്നിട്ടുമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ എത്ര തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു ശതമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 99.9999 ശുദ്ധമാണ്. അവർ പരിശുദ്ധരാണ്. വളരെ 0.0000001% അങ്ങനെ സംതിങ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണമെങ്കിൽ 100% പരിശുദ്ധരായിരിക്കും. അതാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും? ബ്രഹ്മദേവൻ 99.99999999 ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധമാണ്. നമ്മളാണെങ്കിലോ 0.000000001 ചിലപ്പോൾ ശുദ്ധരായിരിക്കും. ബാക്കി മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമാണ്. 99.9999 മൊത്തം പ്രശ്നമാണ്. ഒരു ദിവസത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നത്, മാക്സിമം സമയവും നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ 99% ചുരുക്കി പറയാം, 1% പോലും പരിശുദ്ധി നമുക്ക് ആർക്കുമില്ല. അന്നേരം നമ്മളെക്കാട്ടി എത്രയോ ബെറ്ററാണ് ബ്രഹ്മദേവനെ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അന്നേരം ഇവിടെ പറയുന്നു, അത്രയും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താലും അതൊരു തെറ്റായിട്ട് ഭഗവാനും കാണത്തില്ല, ഉയർന്ന വ്യക്തികളും കാണത്തില്ല. പക്ഷേ അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അതിനെ പിന്തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ ബ്രഹ്മദേവൻ ചെയ്തില്ലേ, പിന്നെന്താ എനിക്ക് പ്രശ്നം? ഒന്നാലോചിച്ചു. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ചില വിഡ്ഢികൾ പറയുന്നില്ലേ, ഭഗവാന് 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ട്, ഗോപികമാരുമുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മളെന്താ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരു തമാശയൊക്കെ ആയിക്കൂടെ എന്നുള്ളത്. ഒന്നാലോചിച്ചു. ഇതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധമുണ്ടോ? ഒന്നാലോചിച്ചു. ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി രാമായണം മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്ന ആദർശങ്ങളെയല്ല ആൾക്കാർ പഠിക്കുന്നത്. അവർ പഠിക്കുന്നത് രാമൻ മാംസം തിന്നു, കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രാമൻ മാംസം തിന്നുന്ന ആളാണ്, പിന്നെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മാംസം കഴിച്ചുകൂടാ? മുഴുവൻ രാമായണം പഠിച്ചിട്ട് ഈ ഒറ്റ കാര്യമാണ് പഠിച്ചിരിക്കുക, രാമൻ മാംസം തിന്നു. ഇവന്മാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക? എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. സത്യം പറഞ്ഞു എന്തോ പറയും, ഒരു ഉദാഹരണം പറയും. എന്തോ പറയുന്ന ഈ പച്ച പാവയ്ക്ക പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയാലും അതിന്റെ കയ്പ് മാറത്തില്ല. അതിന്റെ കയ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയാലും പുറമേ മധുരമൊക്കെ കാണും, പക്ഷെ ഉള്ളിൽ നല്ല കയ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പച്ച പാവയ്ക്ക എത്ര മധുരമായിട്ടുള്ള ജലത്തിൽ മുക്കിയാലും അതെന്നും കയ്പ് തന്നെയായിരിക്കും. അതേപോലെയാണ് ചില വ്യക്തികൾ. ചില വ്യക്തികൾ എവിടെ കൊണ്ടുപോയാലും ഇങ്ങനെയാണ് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ രസകരമായിട്ടൊരു
സംഭവം പറയുന്നു, ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമൊക്കെ ജപിക്കുകയാണ്. അന്നേരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ മഹാപിശുക്കനാണ്. മഹാപിശുക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പിശുക്കൻ, വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനുമാണ്, മഹാപിശുക്കനാണ്. അന്നേരം ഈ മകൻ ഈ ഭക്തി അതിലൊക്കെ പോകുന്നത് അച്ഛന് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പം പറയും, നീ ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ച് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിനോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യം എന്താ? എന്നിട്ട് മകനാണെങ്കിൽ ജോലിയും ചെയ്യുന്നു, അതിനോടൊപ്പം നാമമൊക്കെ ജപിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് ആർക്കെന്ത് പ്രയോജനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനം ഈ മകൻ മടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്, ഈ അച്ഛനെ കൊണ്ട് തോറ്റെന്നുള്ളതാണ്. എന്ത് പറഞ്ഞാലും കാശ് 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 എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയേ ഉള്ളൂ. കാശ് വേണം, പക്ഷെ കാശേന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കാശെന്തോ തിന്നാൻ പറ്റുമോ? കാശ് കൊണ്ട് സത്പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അല്ലാതെ കാശ് മാത്രം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിലെന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ? ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു രൂപ പോലും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് മടുത്തെന്നുള്ളതാണ്. ഇദ്ദേഹത്തെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയാലും ബിസിനസ് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ പറ്റൂ. പല പല തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടും ഇങ്ങേർക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലെന്നുള്ളത്. എവിടെ ചെന്നാലും അവിടെയും കാശ് കാണുന്നൊരു സ്വഭാവമാണ്. അവസാനം ഇദ്ദേഹം എന്തോ കാരണത്താൽ വാരാണസിയിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ വാരാണസിയിൽ മണികർണിക ഘാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഈ ശവങ്ങളെയൊക്കെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവട്ടെ, അതെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ഇതിനു മുമ്പേ ഒരു സത്സംഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു തോന്നിയത്. അങ്ങനെ അവിടെ വാരാണസിയിൽ എല്ലായിടത്തും പോയി അവസാനം ഈ ഘാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ശവങ്ങളെയൊക്കെ കത്തിച്ച് കരിയുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. എത്രയോ ശവങ്ങൾ, ഓരോ ദിവസവും എത്ര നൂറുകണക്കിന് ശവങ്ങൾ അവിടെ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് കത്തിയിരുന്നതിന് മുമ്പേ പകുതി ആകുമ്പോഴേ ഗംഗയിലൊക്കെ എടുത്ത് എറിയുന്നതാണ്, കാരണം അടുത്ത ശവം കത്തിക്കണമാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണീര് വന്നു. എന്നിട്ട് മകൻ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അന്നേരം ഉടനെ മകൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ എന്താ കരയുന്നത്? മോനെ, എൻ്റെ ജീവിതം വെറുതെയായി. ഇത്രയും കാലം ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുക. അന്നേരം മകൻ വിചാരിച്ചു, അയ്യോ അച്ഛന് മാറ്റം വന്നല്ലോ. അത് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ എന്താണ് അങ്ങയുടെ സാക്ഷാത്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറയൂന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം പറഞ്ഞു, മോനെ, ഇത്രയും കാലം ഞാൻ പല കച്ചവടവും ചെയ്തു, പല പല കച്ചവടങ്ങളും ചെയ്തു. പക്ഷെ അന്നേ ഇവിടെ വന്ന് വിറക് കച്ചവടം ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. മകൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഗംഗയിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ തോന്നി. ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് തോറ്റു. ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും നന്നാവത്തില്ല. ശവത്തെ വിറ്റ് കാശാക്കാൻ നോക്കുന്ന ആളാണ്. ഇങ്ങനെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നന്നാവത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു രക്ഷയില്ല. അന്നേരം ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മദേവൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ബ്രഹ്മദേവന്റെ അടുത്ത് മരീചി പോലുള്ള ഋഷിമാർ പറയുകയാണ്, അങ്ങ് ഇത്രയും ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണ്, അങ്ങേക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താലും അതൊരു തെറ്റായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടത്തില്ല. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, 99% പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ആള്. അന്നേരം 0.001 ഏതെങ്കിലും ഒരു കൽപ്പത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതത്ര വലിയ തെറ്റൊന്നുമല്ല. മനസ്സിലായത്? പക്ഷേ നമ്മളാണെങ്കിലോ തെറ്റോടെ തെറ്റാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എത്രയോ ജന്മങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. അതെപ്പോഴായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും. കൂടുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തെറ്റ് തന്നെയാണ്.
അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അന്നേരം ഋഷിമാർ പറയുക ബ്രഹ്മദേവനോട്, അങ്ങൊരു തെറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതൊരു തെറ്റ് പോലും അല്ല, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അങ്ങ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവരുടെ തെറ്റുകളെ ന്യായീകരിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞോളെ രാമൻ മാംസം തിന്നില്ല, പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ മാംസം തിന്നുന്നത്? രാമൻ ഏകപത്നീവ്രതനാണ്. രാവണനെ പോലെ അസുരനെ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം ഭഗവാൻ കൊന്നു. 14,000 രാക്ഷസന്മാരെ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അന്നേരം അതൊന്നും ആരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ വീര്യം, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു നിപ്പം, യശസ്സും കീർത്തിയും, അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ ധർമ്മം, അതാരും പഠിക്കത്തില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമില്ല. ഭഗവാൻ കണ്ടില്ലേ ആ ഗോപികമാരോട്ട് കളിച്ച് രസിച്ച് നടക്കുന്നല്ലേ. അന്നേരം പിന്നെ നമ്മളെന്താ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണൻ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്, കള്ളം പറയും. പിന്നെ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം? അന്നേരം അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും അറ്റവും മൂലയും പിടിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് അതിൽ അവരോട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാരാണസിയിൽ കൊണ്ടുപോയാലും അവിടെ ഇങ്ങനെ എന്ത് കച്ചവടം ചെയ്യാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അവരോടൊന്നും പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങ് ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, അങ്ങ് തെറ്റ് ചെയ്താലും തെറ്റൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും പിന്തുടരും അല്ലേ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ, യത് യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠസ്തത് ഏവ തരോജന. ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു സാധാരണ ജനങ്ങൾ പിന്തുടരും. അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ആദർശങ്ങളെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആചരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഭുപാദജി മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം നൽകുന്നുണ്ട്. സൂര്യരശ്മി ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കാറുണ്ട്. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജലത്തിലും സൂര്യരശ്മി പ്രവേശിക്കും, അശുദ്ധ ജലത്തിലും സൂര്യരശ്മി പ്രവേശിക്കും, മലത്തിലും മൂത്രത്തിലും പോലും സൂര്യരശ്മി പ്രവേശിക്കും. പക്ഷേ സൂര്യൻ അശുദ്ധമാകാറില്ല. എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം നോക്കണേ അല്ലേ. ഇനി സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജലസ്രോതസ്സിൽ നിന്നും വെള്ളത്തെ വലിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് സൂര്യദേവൻ അല്ലേ. അതായത് ശുദ്ധജലത്തിൽ നിന്നും, തടാകത്തിൽ നിന്നും, സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും, അതേപോലെ അഴുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പോലും സൂര്യൻ രശ്മിയാൽ ജലം നീരാവിയായിട്ട് പോകാറുണ്ട്. മലത്തിൽ നിന്നും, മൂത്രത്തിൽ നിന്നും പോലും. പക്ഷെ അതൊന്നും സൂര്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നില്ല. എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. അതാണ് പ്രഭുപാജിയുടെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പറാണ്. അതേപോലെ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരിലും അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിലും അവർക്ക് തെറ്റുകൾ ഇല്ല. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യാം എന്നല്ല. അടുത്തൊരു ഉദാഹരണം മാത്രം അഗ്നി. തീർച്ചയായിട്ടും അഗ്നി വളരെ ഉത്തമ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അഗ്നി ഏതൊരു വസ്തുവിനെ ദഹിപ്പിച്ചാലും അത് അശുദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുവാണെങ്കിലും അഗ്നി ശുദ്ധമാകുന്നു, ആ വസ്തുവും ശുദ്ധമാകുന്നു. അന്നേരം അത് തന്നെയാണ് സൂര്യദേവൻ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അന്നേരം ശുദ്ധജലത്തിൽ നിന്നും, അഴുക്കായിട്ടുള്ള ജലത്തിൽ നിന്നും, മലമൂത്രത്തിൽ നിന്ന് പോലും ജലത്തെ സൂര്യരശ്മി വലിച്ചെടുക്കുന്നു. പക്ഷേ സൂര്യരശ്മി സ്പർശിക്കുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷെ സൂര്യരശ്മി ഒരിക്കലും അശുദ്ധമാകുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ ഒരിക്കലും തെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അവർ ഇത്രയും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവരുടെ തെറ്റുകളെ പഠിക്കാനുള്ള ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവണത കാണും. ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ ഇദം സ്വേന രോജിഷ ആത്മസ്തം വ്യഞ്ജയം ആസ സധർമ്മം പാതുമർഹതി.
അങ്ങനെ ഉടൻ തന്നെ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ ഒരു രശ്മി കൊണ്ടാണ് അങ്ങ് ഈ സൃഷ്ടിയെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സത്വഗുണത്തെ അങ്ങ് സംരക്ഷിക്കും, ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കും. ഇവിടെ വീണ്ടും ശ്രീല പ്രഭുപാദി പറയുന്നു, മരീചി ഋഷി ഇതിനു മുമ്പേ ഉള്ള ശ്ലോകത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടും ബ്രഹ്മദേവൻ പിന്തിരിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അന്നേരം കാമ ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ശക്തമാണെന്ന് നോക്കണേ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കാമത്തിന് അടിമയായിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളെയും, അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഭർത്താവും ഭാര്യയായിട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഒരു ബന്ധം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ആ ഒരു ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും രണ്ടുപേർക്കും ഒരു സന്തോഷമല്ല ലഭിക്കുന്നത്. അതൃപ്തിയും ഒരു 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 മടുപ്പാണ് തോന്നുന്നത്. അന്നേരം ഏതൊരു ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനവും തുടക്കത്തിൽ ആ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല പല പ്രതീക്ഷകളും കാണും. ഇതിലൂടെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആനന്ദം കിട്ടും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയും തെറ്റിദ്ധാരണയുള്ളൂ. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു ഇതിലൂടെ ആനന്ദം. പക്ഷെ അതിനുശേഷം അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ദുഃഖവും മടുപ്പുമായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അന്നേരം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഇതൊരു ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവൃത്തിയല്ല. അത് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവിഹിതമാണെങ്കിൽ പോലും ലൈംഗിക ബന്ധം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു അതൃപ്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. കാരണം എന്താ, ശരീരബോധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി എത്തും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രക്രിയ സത്സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം. പൊതുവേ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു ഭർത്താവ് സ്വന്തം ഭാര്യയെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് തെറ്റായിട്ട് ചിന്തിക്കരുത്, അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. പക്ഷെ സ്വന്തം ഭാര്യയായിട്ട് ആ ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതേപോലെ ഭാര്യയും സ്വന്തം ഭർത്താവല്ലാതെ അന്യ പുരുഷനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആണെങ്കിൽ പോലും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നത് ഒരു തൃപ്തികരമല്ല. കാരണം അതിലൂടെ രണ്ടുപേരുടെയും ബോധം മലിനമാകാനും അത് ബോധം താഴ്ന്ന് പതനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. പൊതുവേ പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന നിയമ നിബന്ധനകളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. മൃഗങ്ങൾ പോലും ഈ ബന്ധത്തിന് ഒരു കാലവും സമയമൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല. മനുഷ്യർ വികാരത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് അവരുടെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവർ ഇത് തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആസ്വാദനം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഉയർന്ന ആസ്വാദനം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ആസ്വാദനത്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ചേ പറ്റും. താഴ്ന്ന ആസ്വാദനത്തിനെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ഉയർന്ന ആസ്വാദനം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. ആ ഉയർന്ന ആസ്വാദനം അനുഭവിക്കുന്നത് പോട്ടെ, പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ പൊതുജനങ്ങളെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിന്ന് കുടിച്ച് ഉറങ്ങി ജീവിക്കുക, ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, ഇത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് അവർ കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സമാധാനം, സന്തോഷം ഒന്നും ലഭിക്കാത്തത്. എത്രത്തോളം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നോ അതിലൂടെ കൂടുതൽ ആ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ അശുഭമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. അതിലൂടെ കാരണം ആ സൃഷ്ടികർമ്മ ആ ഒരു ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആ ആണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആ ബീജം വേസ്റ്റ് ആവുകയാണ്. സത്സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാനല്ലാതെ ഒരു ആണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ബീജം പുറത്തു വരുന്ന സമയത്ത് ആ ബീജം വേസ്റ്റ് ആവുകയാണ്. അതിലൊരുപാട് ജീവാത്മാക്കളുണ്ട് ആ ബീജത്തിൽ. ആ ജീവാത്മാക്കൾക്കെല്ലാം ഒരു ശരീരം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിമിഷമാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു ശരീരം ലഭിക്കാതെ അവരുടെ ജീവിതം വെറുതെ ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ആ ജീവാത്മാക്കൾ ആ ദമ്പതികളെ ശപിക്കും. ആ ശാപത്തിലൂടെ ദാരിദ്ര്യം, അസുഖം, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. പക്ഷെ ഇത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരും അറിയുന്നില്ല. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ സ്റ്റഡി തന്നെ വേറെ ഒരു രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ ആയുർവേദിക് രീതിയിലോ യോഗയുടെ ആ ഒരു രീതിയിലോ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് എത്രത്തോളം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നു അത്രത്തോളം ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം നന്നായി ഇരിക്കുന്നുള്ളതാണ്. ക്ഷമിക്കണം, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇത്രയും ഓപ്പണായിട്ട് പറയുന്നു, പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ കൂടുതലും സ്ത്രീജനങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഓരോരോ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അവർക്ക് അസ്ഥി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൊരു നിയന്ത്രണം ഇല്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനില്ല. ആണുങ്ങളെപ്പോഴും സ്ത്രീജനങ്ങളെ ഒരു വസ്തുവായിട്ട്, ഉപഭോഗ വസ്തുവായിട്ടാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു. അന്നേരം അതിൻ്റെയൊക്കെ റിസൾട്ട് സ്ത്രീജനങ്ങളിൽ പല രീതിയിലും രോഗങ്ങളായിട്ട് വരാറുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ആണുങ്ങളുടെ ആയുസ് കുറയാനുള്ള മെയിൻ കാരണവും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. മിക്ക ആണുങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. കാരണം എന്താ, അവരുടെ ആ ശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതായത് അവർക്കൊരു ആയുസ് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ആയുസ് ഒരു ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആ ശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും അങ്ങനെ ഒരു ജന്മത്തിൽ എത്രത്തോളം ശ്വാസം അവരെടുക്കണോ അതിൽ കൂടുതൽ അവരെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആയുസ് കുറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മിക്ക ആണുങ്ങളും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൽ പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വലിയ വലിയ സിനിമാ നടന്മാർ പോലും നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ബോഡി ഫിറ്റും അതൊക്കെയാണ്, ജിമ്മും അതൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ കൂടുതൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവരുടെ ആയുസ് കുറയും. ഉടനെ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായി മരിക്കുകയാണ്, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷേ പൊതുവെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിനൊരു കണക്കുണ്ട്. ആ കണക്ക് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആണുങ്ങൾക്ക് ആയുസ് കുറയുന്നു, സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക് വൃദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് രോഗങ്ങൾ കൂടുന്നു. അസ്ഥി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ശരീരവേദന, ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അതൊരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിൽ വേണ്ടുന്നത് ശരീരബന്ധത്തിനപ്പുറത്തായിട്ട് ആത്മീയ ബന്ധമാണ്. ഒരു പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ശാരീരിക ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ തമ്മിൽ ഒരു മാനസിക ബന്ധം കൂടുതലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വൃദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിന് കുറവില്ല. പക്ഷെ ചില ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃദ്ധാവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടും ഈ ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമുണ്ട്. അത് മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം. പൊതുവെ സജ്ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് കുട്ടികൾ പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഭർത്താവും ഭാര്യയായിട്ട് ആ ഒരു ബന്ധത്തിൽ പോകരുത് എന്നാണ്. കാരണം എന്താ, ഭർത്താവും ഭാര്യയും ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ആദർശമല്ല എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും വയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ്. അന്നേരം എത്രത്തോളം ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് അപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു സൗഹൃദത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു അത്രത്തോളം കാലം ആ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മൃഗങ്ങളെ പോലുള്ള ജീവിതമാണ്. മൃഗങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗമായിട്ട് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ?
ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ല. ഇന്ന് ഈ മൃഗം, എങ്കിൽ നാളെ വേറൊരു മൃഗം. എന്നിട്ട് മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇത് അമ്മയാണോ പെങ്ങളാണോ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ താല്പര്യമില്ല. അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരീരം കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരീരം കിട്ടിയാൽ മതി, അതിലൂടെ ഏതെങ്കിലും കുട്ടി വന്നാൽ വന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത്, വന്നില്ലെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതെന്നാണ്. അന്നേരം ഇന്നത്തെ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനവും നടത്തുന്നില്ല, അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അവർ നേരെ തിരിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവർ പറയുന്നത് ഒരു മാസത്തിലോ വർഷത്തിലോ ഇത്രയും പ്രാവശ്യം ഒരു ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെന്നാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് പല ദോഷങ്ങളും. എന്താണോ ആധ്യാത്മിക പഠനം പഠിപ്പിക്കുന്ന, യോഗം പഠിപ്പിക്കുന്ന, അതിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് പ്രത്യേകം ക്ലാസ്സുകളും അതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് നാരായണ. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ലോകത്തെ ജീവിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അഥവാ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രചോദനം കൊടുക്കണം ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗമിക്കാൻ വേണ്ടി. ഭാര്യ ഭർത്താവിന് പ്രചോദനം കൊടുക്കണം ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗമിക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, സന്യാസിമാർ, യഥാർത്ഥ സന്യാസിമാരെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കള്ള സന്യാസിമാരെ കുറിച്ചോ കള്ള ബ്രഹ്മചാരികളെ കുറിച്ചോ അല്ല പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ സന്യാസിമാർ, അവരൊക്കെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഈ ഒരു ബന്ധമേ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വർഷം, കുറച്ച് പ്രായം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കുട്ടികൾ പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വികാരത്തെ ത്യജിച്ചുകൂടാ, പൂർണ്ണമായിട്ടും അവഗണിച്ചുകൂടാ എന്നൊരു ചിന്ത നമുക്ക് വേണം. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. വലിയ വലിയ ഋഷിമാരും വലിയ വലിയ ഭക്തരും ആ ഒരു വികാരത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ച് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഭർത്താവും ഭാര്യയും കൂടെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നടക്കാത്തത്? എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം സഫലമായി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അന്നേരം ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതം എല്ലാവരും എടുക്കണം. ബ്രഹ്മചാരികളും സന്യാസികളും മാത്രമല്ല, ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലും ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊന്നുമല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിനപ്പുറത്തായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്നത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വളരെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതമായതുകൊണ്ട്, ഭക്ഷണ രീതി ശരിയല്ല, മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുന്നു, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ വളരെ ശക്തമാണ്. അന്നേരം രജോ ഗുണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലൈംഗിക ആഗ്രഹങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. സ്ത്രീജനങ്ങളും ആധ്യാത്മികമായിട്ട് വ്രതങ്ങൾ അതൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല, സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കും ലൈംഗിക ത്വര പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. എത്രത്തോളം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നോ അത്രത്തോളം ദാരിദ്ര്യം വീട്ടിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു. സത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിവിടെ മതത്തിൻ്റെ പേരിലൊന്നും പറയുന്നതല്ല, പക്ഷേ പൊതുവേ നമ്മൾ മറ്റ് മതങ്ങളെക്കുറിച്ചോ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. മറ്റു മതക്കാർ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നു, വിവാഹം കഴിക്കുന്നു, അതും ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ ലക്ഷ്യം അറിയാമല്ലോ, വിവാഹം എന്തിനാ കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ സനാതനധർമ്മത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ധർമ്മം പാലിക്കുന്നില്ല. മിക്ക ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലും ആണും പെണ്ണും ഭർത്താവും ഭാര്യയും ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുകയാണ്.
മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുന്നു, കള്ള് കുടിക്കുന്നു, സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നു, പിന്നെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് കരുതി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ വീട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യം മാറാത്തത്. ഒന്ന് മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുന്നു, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, കള്ള് കുടിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ക്ഷേത്ര സന്ദർശനം വളരെ കുറവാണ്. നാമജപം തീരെയില്ല. പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കാശിരിക്കത്തില്ല. പുണ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് സ്വത്ത്, കാശ് വീട്ടിലിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താവും? വീണ്ടും കടം മേടിക്കും. കടം മേടിച്ച് വീണ്ടും ഇതേ പ്രവൃത്തി തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വീണ്ടും ഇത് തന്നെ തുടരുന്നതിനനുസരിച്ച് ദാരിദ്ര്യം ഇനിയും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കടം കൂടുന്നതല്ലാതെ വേറെ രക്ഷയില്ല. അതാലോചിച്ചു. അങ്ങനെ കടം കൂടി ഇതാവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ അടി തുടങ്ങും. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധമൊക്കെ മുറിയാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഭർത്താവ് വേറൊരു സ്ത്രീ അന്വേഷിച്ചു പോകും, ഭാര്യ വേറൊരു പുരുഷനെ അന്വേഷിച്ചു പോകും. അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ. അന്നേരം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ചക്രവ്യൂഹമാണ് ഇത്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുട്ടികൾ എന്തോന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു, എടാ പഠിക്കടാ പഠിക്കടി. കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാനും എല്ലാം ഒരു എന്തോ ആർക്കോ എന്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള ജീവിതം. കുട്ടികൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇതേ പരിപാടികൾ തുടങ്ങുന്നത്. ആൺകുട്ടികൾ കഞ്ചാവും അതൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കും. പെൺകുട്ടികളും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പയ്യൻ്റെ പുറകെ പോകും. അവരും ഇവരെ ഉപയോഗിക്കും തെറ്റായിട്ട്. അങ്ങനെ ആകെ കൂടെ നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ കുടുംബം ആകെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമേ ഇല്ല. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് പോലും തമ്മിൽ സംസാരിക്കാനും അതിനായിട്ടൊരു ഒതുങ്ങിയ സ്ഥലമല്ല. കാരണം പാർക്കിലും തിയേറ്ററിലും ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും. അമ്പലത്തിലാകുമ്പോൾ അമ്പലത്തിൽ തൊഴുവാൻ വേണ്ടി പോവുകയല്ലേ ഇത്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മുണ്ടും ഷർട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് കുറിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നല്ല ഒരു ഡ്രസ്സ് പെൺകുട്ടി ഇട്ടിട്ട് അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളും എല്ലാം നെഗറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരണം, ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം, ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് തപസ്യൊക്കെ വേണം, വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഇതിലൂടെ എന്ത് പറ്റും? കള്ളുകുടി, സിഗരറ്റ് വലി, ഇതൊക്കെ ലഹരി, അതൊക്കെ നിർത്തി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുന്നു അത്രത്തോളം പുണ്യം വർദ്ധിക്കും. നാമം കൂടെ ജപിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബെറ്ററാണ്. ജീവിത രീതി നന്നാവാതെ നമുക്ക് ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് അതിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തത്. കാരണം പരിശുദ്ധിയുടെ കുറവുണ്ട്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം അവിഹിതമായിട്ട് ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടും. അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഉയർന്ന തത്വങ്ങൾ ഇന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതും മനസ്സിലാക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതും. പക്ഷേ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഇവരുടെ ഈ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മദേവനോട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടും ബ്രഹ്മദേവന് പോലും മനസ്സിലായില്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. ഇതെന്താണ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു പാഠം നൽകുക. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഈ ഒരു സന്ദർഭം നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഇന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റിയത്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ അതേപോലെ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് വരുന്ന എന്തിനാണ്? നമുക്കൊരു പാഠമാകാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, അവസാനം ഋഷിമാരെല്ലാം സാക്ഷാൽ ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇത് നമുക്ക് വലിയൊരു പാഠമാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒതുങ്ങി നിൽക്കത്തില്ല, നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരാശ്രയം. വലിയ തത്വചിന്തകരെ പോലും വഴിതെറ്റിക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവസാനത്തെ ആശ്രയം എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ
ഇങ്ങനെയുള്ള വികാരങ്ങൾ നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കത്തില്ല. അന്നേരം ഇവിടെ അവസാന ഋഷിമാരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാം? ഋഷിമാരെല്ലാം ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്താണ്? തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ യാ ഇദം സ്വേന രോചിഷ ആത്മസ്തം വ്യഞ്ജയം മാസ സധർമ്മം പാതുമർഹതി. ഭഗവാനെ, നമ്മൾ പറയാനുള്ള എല്ലാം പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മദേവൻ കേൾക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു തെറ്റുണ്ടാവരുതേ ഭഗവാനെ. അങ്ങ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കണേ, സത്ഗുണത്തെ നിലനിർത്തണേ. സ ഇത്തം ഗൃണതാ പുത്രാൻ പുരോ ദൃഷ്ട്വാ പ്രജാപതി പ്രജാപതി പതിസ്തൻവം തത്യാജാവൃഢിതസ്തഥാ തം ദിശോ ജഗൃർഘോരം നിഹാരം യദ്വിദുസ്തമാ. ആ പ്രാർത്ഥിച്ച ആ നിമിഷം തന്നെ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുറ്റബോധം തോന്നി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാമത്തെ ജയിക്കാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണനില്ല, അവിടെ കാമം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിക്കും. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ. ഒന്ന് ആലോചിച്ചോ, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പാഠമാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര ഇത് ശരി ഇത് തെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജി പറയുന്നു, മൊറാലിറ്റി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ലാക്ക് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഒരു വ്യക്തി വലിയ സദാചാരത്തിലിരിക്കുന്നു, വലിയ നല്ല വ്യക്തിയാട്ടോ, നല്ല വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തി എത്രത്തോളം കാലം നല്ല വ്യക്തിയാണ്? ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുന്നത് വരെ ആ വ്യക്തി നല്ല വ്യക്തിയാണ്. ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടാതിരിക്കുന്നത് വരെ ആ വ്യക്തി നല്ല വ്യക്തിയാണ്. എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ആ വ്യക്തി ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, കേട്ടിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ആ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി നല്ല വ്യക്തിയാണ്. ഇതാണ് ഭക്തിയിലല്ലാത്ത നല്ല വ്യക്തികൾ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ചില വ്യക്തികൾ പറയാറില്ലേ, ആ വ്യക്തി ഭക്തിയൊന്നും ഇല്ല, നാമമൊന്നും ജപിക്കുക, പക്ഷെ വളരെ നല്ല വ്യക്തിയാണ്, ആരോട് അപമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറില്ല, എല്ലാവരോടും എത്ര ബഹുമാനമാണെന്നറിയാം. പെങ്ങളേനെ വിളിക്കൂ, ചേച്ചീനെ വിളിക്കൂ, പെങ്ങളെ ചേച്ചി, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും ബ്രോ, എന്താ ബ്രോ, ചേട്ടാ, അനിയാന്നെ വിളിക്കൂ. അവർ തമ്മിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ബന്ധമൊന്നും ഇല്ല. അവരൊക്കെ വളരെ സജ്ജനങ്ങളാണ്, അവര് നാമജപം അങ്ങനെ ഭക്തി അതൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ ഉള്ളില് ഭയങ്കര നല്ല എന്താ ബഹുമാനം എന്നറിയാം. അന്നേരം പ്രഭുജി പറയുന്നത് എന്താണ്? തെറ്റുകൾ ചെയ്തില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ഭഗവാനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മളെ നന്നാക്കാൻ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെ തറകൾ ഈ ലോകത്ത് വേറെ. തനി തറ ചിന്താഗതിയും സ്വഭാവമാണ് നമ്മുടെ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബ്രഹ്മദേവൻ പോലും, ഇത്രയും ഉയർന്ന സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മദേവൻ, നമ്മുടെ പരമ ആചാര്യനായ ബ്രഹ്മദേവന് പോലും തെറ്റുപറ്റിയിട്ട് സ്വന്തം മക്കളായ ഋഷിമാരെല്ലാവരും പറയുന്നു, ബ്രഹ്മദേവ അങ്ങ് ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണ്, അങ്ങ് തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതൊരു തെറ്റല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കൊരു മാതൃകയാകണ്ടേ, അവരും വഴിതെറ്റി പോവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ബ്രഹ്മദേവനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവസാനം പ്രാർത്ഥിച്ചു, കൃഷ്ണ അങ്ങ് തന്നെ രക്ഷിക്കണം, ഒരു തെറ്റ് പറ്റരുത് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്. ആ തെറ്റ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെന്നും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വിഷമായിരിക്കും. കാരണം എന്താ? അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനുചിതമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തകർന്നു പോകുന്നത്.
അതുകൊണ്ടാണ് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് എന്താ, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം കൃഷ്ണഭക്തരാണ്. നമ്മളൊക്കെ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും ഭക്തരാണ്. അന്നേരം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട്, സ്വഭാവം കണ്ടിട്ട് ഒരു നിരീശ്വരവാദിക്ക് പോലും ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസം തോന്നണം. അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ. ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് പോലും ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസം തോന്നണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനവും. അന്നേരം അത് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെയും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അന്നേരം ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്ന് ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് ബ്രഹ്മദേവൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഋഷിമാരെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഭഗവാനെ, സർവചരാചരങ്ങളുടെയും നേതാവേ ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കണേ, ബ്രഹ്മദേവനെ തടയൂ. ആ പറഞ്ഞ നിമിഷം തന്നെ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഉള്ളിൽ പശ്ചാത്താപം വന്നു. ഇതാണ് നമ്മളും പഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ ഇത് ശരി, ഇത് തെറ്റ്, ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മളിപ്പം ബ്രഹ്മദേവനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങൾ എപ്പോഴും പൊട്ടിമുളയ്ക്കാം. അത് വലുതായി 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 നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ അതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ അതിന് വളവും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിങ്ങനെ വലുതായി വലുതായി വലിയൊരു മരമായി അത് കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു തുടങ്ങും, പഴങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ഒരേ ഒരു രക്ഷയുള്ളൂ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ. കൃഷ്ണ രക്ഷിക്കണേ, ആ ഒറ്റ വിളി, ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊരു വിളി വിളിച്ചാൽ മതി, ഭഗവാൻ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ഹൃഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും സ്വാമി, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടയോൻ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ കണ്ണുകളും, എല്ലാ കൈകളും, എല്ലാ വായകളും, നാവും എല്ലാം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് ഇതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കണ്ണും, നമ്മുടെ മൂക്കും, നാക്കും, തൊക്കും, ചെവിയും, കൈകളും, കാലുകളും, തൊലിയും എല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ജനനേന്ദ്രിയവും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരു പിടി പിടിച്ച പിന്നെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അനങ്ങത്തില്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കും. മനസ്സിന്റെ ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോകുന്നത്. നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഈ മനസ്സാണ്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ദൃശ്യം കാണുന്നു, തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വിത്തായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയിരിക്കും ഇതെല്ലാം പൊട്ടിമുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അതിനനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഒത്തൊരുമിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത്. അന്നേരം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ മനസ്സാണ്. അതായത് ഒരു രഥത്തിന്റെ ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കുതിരയും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കയർ, അതാണ് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം പാർത്ഥസാരഥി ആ രഥത്തെ ഒന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ രഥത്തിന്റെ കയർ, കുതിരകളുടെ ആ ഒരു കയറങ്ങോട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ആ കുതിര അനങ്ങത്തില്ലെന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കും ആശ്രയം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നില്ല. നമ്മുടെ നാവിന്റെ തുമ്പത്തുണ്ട് ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ നാവിന്റെ തുമ്പത്തിരിക്കുന്ന, ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ എത്ര ലൈൻ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹത്തെ കണ്ടാലും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ നാമമുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് വഴിതെറ്റി പോകുമ്പോൾ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ. ശ്രദ്ധിച്ച് ഒറ്റ മന്ത്രം മതി നമ്മളെ വീണ്ടും പഴയ ആ വഴിതെറ്റി പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ. ഒറ്റ മന്ത്രം മതി, ഒറ്റ മന്ത്രം മതി. പക്ഷെ പലപ്പോഴും വഴിതെറ്റി പോകുമ്പോൾ നമ്മളിത് അറിയാറില്ല, മന്ത്രം ജപിക്കാൻ പോലും തോന്നത്തില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മൾ അത്രത്തോളം ആ ആസ്വാദനത്തിൽ അങ്ങ് മയങ്ങിപ്പോയി കിടക്കുകയാണ്, ആ മായയിൽ അങ്ങ് വീണ് പോയി കിടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിൽ നിൽക്കേണ്ടത്. ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നില്ല എങ്കിൽ എപ്പോഴും വഴിതെറ്റാം,
നമ്മുടെ സത്സംഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓൺലൈനിലാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള വീടുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ സേഫ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഇപ്പൊ മരീചി അങ്ങനെയുള്ള ഋഷികർ എന്ത് ചെയ്തു? ബ്രഹ്മദേവന് വേണ്ടി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അന്നേരം നമ്മൾ വഴിതെറ്റി പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പോലും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് ഓർമ്മ കാണത്തില്ല. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ആ ആസ്വാദനത്തിൽ പെട്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മദേവനല്ല ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ആരാ പ്രാർത്ഥിച്ചത്? ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്ന് വന്ന ഋഷിമാര്. ഇതാണ് ഭക്ത കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രയോജനം. ബ്രഹ്മദേവൻ ഈ ഋഷിമാരുടെ അച്ഛനാണ്. അവരെക്കാട്ടി എത്രയോ സീനിയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ബ്രഹ്മദേവനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഋഷിമാരെല്ലാം ജൂനിയേഴ്സാണ്, പുതിയ ഭക്തരാണ്. പക്ഷേ ആ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് അവർ ബ്രഹ്മദേവൻ ട്രാക്ക് മാറുന്നതായിട്ട് തോന്നിയപ്പോൾ ഉടനെ അവരെല്ലാവരും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കണം ബ്രഹ്മദേവനെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ബ്രഹ്മദേവന് പശ്ചാത്താപം തോന്നി. ഇതാണ് ഭക്ത കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രയോജനം. നമ്മൾ ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്നറിയാം? നമ്മളെല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണ്. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മാനുകളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അവർ കാട്ടിൽ കൂട്ടത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ കളിച്ചും രസിച്ചും ഇങ്ങനെ പോവും. പക്ഷേ അവരാരും അറിയുന്നില്ല ഒരു 2 കണ്ണുകൾ അവരെ നോട്ടം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്. ആരാ? പതുങ്ങി പുലിയോ ചെന്നായിയോ സിംഹമോ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. തക്ക സമയം നോക്കി പിടിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ. കാരണം എന്താ? ഇത് മായാലോകമാണ്. നമ്മൾ ആ മാൻപേടകൾ അറിയുന്നില്ല, കളിച്ചും ചിരിച്ചും അവർ ആ എന്തോ പറയുന്ന ആ പുലി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്ന് അവരറിയുന്നില്ല. അതേപോലെ നമ്മൾ എത്ര അലേർട്ടായിട്ടിരുന്നാലും നമ്മൾ മായയിൽ മുങ്ങിപ്പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സത്സംഗം കേൾക്കണം. സത്സംഗം കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ, ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരുമിച്ച് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ നിറയുന്നത്, ഭഗവാനിലങ്ങ് ഇറങ്ങുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? നാവ് കൊണ്ട് ജപിക്കുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കൈ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കൈ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അതൊക്കെ നിറവേറ്റാൻ ആ കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യണം. ഭഗവാന് വേണ്ടി പാചകം ചെയ്യണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി കീർത്തനം ചെയ്യണം, മൃദംഗം കൊട്ടണം, കർത്താൽ അടിക്കണം. കൈകൾ ഉപയോഗിക്കണം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി. നമ്മുടെ മനസ്സ്, അന്നേരം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മളെല്ലാം ഈ ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും മറന്നു പോകും. അതേ ഉള്ളു വഴി. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ആ ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളല്ലേ വരുന്നത്. എങ്ങോട്ടൊക്കെയോ മനസ്സ് പോവുകയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നേ? പുറത്തൊന്നും ഒന്നും വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം മറന്നു പോകുന്നതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് വൃന്ദാവനവാസികൾ. അതാണ് ഉദ്ധവരും കണ്ടത്. യോഗികളൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. വായുവിനെ പോലും നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. പ്രാണവായു, ശ്വാസത്തെ വരെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ വൃന്ദാവനവാസികളോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യം ഓർമ്മയില്ല. ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഭക്തരുടെ കൂടെ ഗുരുവായൂരിൽ പോയപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി കൂടുതൽ സ്വാമിജി. അതെ, ഗുരുവായൂരിൽ വരിക, അത് ഗുരുവായൂരിൽ വന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണണം. അതിന് പരം വേറെ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഗുരുവായൂരപ്പന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ആ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ആശ്രമത്തിൽ മാത്രമേ കിട്ടൂ, അല്ലേ?
നമ്മൾ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഗുരുവായൂർ ആശ്രമത്തിൽ സേവനം ചെയ്യാം, വൃന്ദാവന ആശ്രമത്തിൽ സേവനം ചെയ്യാം. ഇതൊന്നും എൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് അല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കാൻ വേണ്ടി. നിങ്ങളിവിടെ വന്നാൽ എനിക്കെന്താ പ്രയോജനം? പ്രയോജനം നിങ്ങൾക്കാണ്, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്രോഡല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല, അതെങ്കിലും വിശ്വാസമുണ്ട്. അന്നേരം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സ്വാർത്ഥനാണ്. എനിക്ക് എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണം, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരം നൽകുന്നത്. കാരണം എന്താ, നിങ്ങളെ ഭക്തിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്നിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കും. അന്നേരം ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണം. അതായത് എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ, രാധാറാണിയെ സന്തോഷിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ. അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്താണ്? ഗുരു പരമ്പരയെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. ഗുരു പരമ്പരയെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്താണ്? ഭക്തർക്ക് അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ, ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവസരം നൽകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സ്വാർത്ഥതയുണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് എനിക്ക് പോകണം. അതേപോലെ അന്നേരം നിങ്ങൾ ഈ അവസരത്തെ ഉപയോഗിക്കുക. ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ ഭക്തിയിൽ വന്നത്, അതേപോലെ നിങ്ങളും ഭക്തിയിൽ ഭഗവാൻ വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ധന്യമാക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നില്ല. എൻ്റെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ തൃപ്പാൻ തൊട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഇത് മാത്രമേ നമ്മളെ രക്ഷിക്കൂ. ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടുകൂടി അസൂയ, കുശുമ്പ് അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട്. കാരണം രണ്ടുപേരും ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ എവിടെയും അസൂയയും കുശുമ്പാണ്. ഇത് ശരിയല്ല, അത് ശരിയല്ല, അവർ ശരിയല്ല. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഒന്നും ശരിയല്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു ഭക്തർ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട്, മാതാജി ആ ഭക്തർ ശരിയല്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് അന്നേ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിപ്പോ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല. സത്സംഗമൊക്കെ കേൾക്കുന്നു, നാമൊക്കെ ജപിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ മാതാജി? അന്നേരം നമ്മളെന്താ പറയേണ്ടത്? ശരിയാ കേട്ടോ, ഭയങ്കര മോശമായി പോയി. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി വന്ന് ഇവിടെ ഗുരുവായൂരിലോ വൃന്ദാവനത്തിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി. ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാ. അന്നേരം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ഓർക്കുക, മന്ദര. ആ മന്ദര വന്നല്ലോ, ശബരി വന്നല്ലോ. കൈകൈ വളരെ സന്തോഷത്തിരിക്കുന്നു. മന്ദര വന്ന് പറഞ്ഞു രാമന്റെ പട്ടാഭിഷേകം നടക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷെ മന്ദര വന്നതോടുകൂടി ആ പിക്ചറെ മാറിയെന്നുള്ളത്, കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചറെ മാറിയെന്നുള്ള, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന പട്ടാഭിഷേകം ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖമായിട്ട് മാറിയെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കാരണം എന്താ, നമുക്ക് യോഗമില്ല ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ദര വരും എന്നുള്ള. അന്നേരം മന്ദര വരുമ്പോ അത് കേട്ടിട്ട് ശരിയാണല്ലോ, ഇത്രയും ദൂരത്ത് വന്നത് എന്തിനായിരുന്നു, ഇവിടെ ഇതൊക്കെ തന്നെ. അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത്? മാതാജി ഈ ലോകമേ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അവര് പറയും ഇവര് ശരിയല്ല, അവര് ശരിയല്ല. മാതാജി ഈ ലോകത്ത് ആരും ശരിയല്ല, ഈ ലോകമേ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും. ഉടനെ മന്ദര വിചാരിക്കും ഏറ്റില്ലല്ലേ, വേറെ ആളെ തപ്പാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആള് പോവാൻ. ഇനി നമ്മൾ വിചാരിക്കുമോ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരാൾ പറയുക, മാതാജി സുഖമാണോ? ആ സുഖമാണ്, വീട്ടിലെ കാര്യമൊക്കെ ഓക്കെ ആണോ? എല്ലാം കുഴപ്പമാണ്. എന്നാലും മാതാജി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ. വീട്ടിലും മകൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല, മകൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല, അവൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല. ആണോ മാതാജി? ഷോ ഭയങ്കര കഷ്ടമായി പോയി മാതാജി, എന്തായാലും ഇങ്ങനെയായി ഷോ ഭയങ്കര.
അന്നേരം ഭഗവാന്റെ സേവനം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വരെ നമ്മൾ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ചു അവരുടെ വീട്ടിലെ ദുരിതങ്ങൾ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം മാതാജിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് മുതൽ ഒരു മാല ജപിക്കാം. നമ്മുടെ മാല കൊണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ അവരവരുടെ ജപിക്കാത്ത കുടുംബത്തിനെ നമ്മുടെ ജപത്തിലൂടെ ഓസിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്കും. ഭയങ്കര കോമഡി. അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? അടുത്ത മന്ദരമ വന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം മായാദേവിയുടെ കളികളാണ്, പല രൂപത്തിലും പല ഭാവത്തിലും വരും. എന്നിട്ട് അന്നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത്? മാതാജി, ഈ കുടുംബം, ഈ ജീവിതം, ഇതെല്ലാം ടെമ്പററിയാണ്. മാതാജി ജപിക്കൂ, മാതാജി നന്നാവുമ്പോൾ കുടുംബം നന്നാവുമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ രണ്ടാമത് ഒരാളെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ അവരും വിചാരിച്ചു ഹേറ്റില്ല, ഇനി വേറെ ആളിനെ അന്നേരം ഇങ്ങനെ പല പല ആൾക്കാർ വരും എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവരെല്ലാം അങ്ങനെയാണെന്നാണോ? അല്ല. ശ്രദ്ധിച്ച് നാമം ജപിക്കാത്തപ്പോൾ, മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലല്ലാത്തപ്പോൾ പല പല ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടുത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അവിടുത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇവിടുത്തെ അതും ഇതുമായിട്ട് അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. അന്നേരം ആ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ സന്തോഷം, സമാധാനം, അത് വേറെ എങ്ങും കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് അങ്ങ് ഇറങ്ങണം. ഫുള്ളി നമ്മൾ അതിലോട്ടങ്ങ് ഇറങ്ങണം. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അബ്സോർബ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം സമ്മാനം. പ്രധാനമായിട്ടും ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ എത്രത്തോളം പുരോഗമിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ പ്രവണത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എത്രത്തോളം കുറയുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിച്ചു എന്നാണ്. എന്നാലോചിച്ചു, കുറ്റം പറയാൻ, കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അധികാരം, അവകാശം രാജാവിന്, അതായത് അധികാരി, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗുരു, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറ്റങ്ങൾ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും, ഗുരു, ഇവരെയൊക്കെയാണ് കുറ്റങ്ങൾ പറയാനുള്ള അധികാരമുള്ളത്. കാരണം എന്താ? അവർ പറയുന്നതിന് ഒരു നിസ്വാർത്ഥത കാണും. പക്ഷേ അതല്ലാതെ നമ്മൾ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയ ഉണ്ട് എന്നാണ്. ആ അസൂയ മനോഭാവമാണ്. ഇനി അവരുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ അവർ ചെയ്യുന്ന നന്മയിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. അന്നേരം മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രവണത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എത്രത്തോളം കുറയുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അസൂയ കുറഞ്ഞു എന്നാണ് അർത്ഥം. എത്രത്തോളം അസൂയ കുറയുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയാൻ ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. എല്ലാ ദിവസവും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതിൽ പരം വേറൊന്നുമില്ല. എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് സേവനത്തിന് വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും 2 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിലൊരിക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസത്തിലൊരിക്കൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ, അങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ആശ്രമത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. കാരണം എന്താ? ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആശ്രമമായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലായിരിക്കും, ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലായിരിക്കും, ആ പരമ്പര ആചാര്യന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ കാണും. അതിലൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും, കൂടുതൽ ദേവിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്.
എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കും. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യുക, ഈ ഞായറാഴ്ച 7-ാം തീയതി നാളെ ഏകാദശിയാണ്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ രഥയാത്രയാണ്. അന്നേരം ഗുരുവായൂർ നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിലും ജഗന്നാഥുണ്ട്, ബൽദേവ് സുഭദ്ര ദേവിയുണ്ട്. അന്നേരം എല്ലാവരും, പറ്റുന്ന ഭക്തജനങ്ങളെല്ലാവരും രഥയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഗുരുവായൂരിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ രഥയാത്രയായിരിക്കാം. വലിയ രീതിയിൽ രഥയാത്ര ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത്രത്തോളം നമുക്കിപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഒരു രഥമുണ്ട്. അവിടെ ജഗന്നാഥിനെയും ബൽദേവിനെയും സുഭദ്രാദേവിയും ഇരുത്തി കീർത്തനം പാടി ഗുരുവായൂരിന് ചുറ്റും രഥത്തിൽ ജഗന്നാഥിനെ ഒന്ന് കറക്കണമെന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും, കാരണം ജഗന്നാഥ രഥയാത്രയിൽ ആ ദിവസം രഥയാത്രയിൽ ആരെങ്കിലും ജഗന്നാഥിൻ്റെ ആ രഥത്തിൻ്റെ കയർ പിടിക്കുന്നു, അവരുടെ എല്ലാം അവസാനത്തെ ജന്മമാണ്. സത്യം, വെറുതെ പറയുകയല്ല. ജഗന്നാഥ് രഥയാത്ര നടക്കുന്ന ആ ദിവസം നടക്കുന്ന രഥയാത്ര, അത് ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിൽ പോലും, കാരണം ജഗന്നാഥ് ഒന്നാണ് അല്ലേ, അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന അതേ ജഗന്നാഥാണ് നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിലിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ജഗന്നാഥിനെ പൂജ ചെയ്യുന്ന അതേ പൂജാരിയാണ് പൂജിച്ച് ജഗന്നാഥിനെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, എനിക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അന്നേരം ജഗന്നാഥ് ബൽദേവ് സുഭദ്ര ദേവിയുടെ ആ ഒരു രഥയാത്ര ഈ ഞായറാഴ്ച ഉണ്ട്. ആ രഥയാത്രയിൽ മാക്സിമം ഭക്തരും പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നല്ല മഴയായിരിക്കും, പക്ഷെ നല്ല രസമായിരിക്കും. അന്നേരം ആ രഥത്തിൻ്റെ കയറ് പിടിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു ജന്മമില്ല. അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകുന്ന. അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഭക്തജനങ്ങളെല്ലാവരും, കാരണം ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും പോകാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ ഗുരുവായൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അധികം ദൂരെയല്ല. പറ്റുന്ന ഭക്തരെല്ലാവരും ഗുരുവായൂരിലെത്തുക, എന്നിട്ട് രഥയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുക, ആ രഥത്തിൻ്റെ കയറ് വലിക്കുക, ജഗന്നാഥിന് വേണ്ടി ധാരാളം എത്രത്തോളം പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം നിവേദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ജഗന്നാഥ് എങ്ങനെയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ വന്നത് അല്ലേ. ദ്വാരകാനാഥനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ശ്രീമതി രാധാറാണി വൃന്ദാവന ലീലകളെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിലായിപ്പോയി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ജഗന്നാഥിനെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് രാധാറാണി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കയറ് വലിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രാധാറാണിയുടെയും സേവനം ചെയ്യുകയാണ്, ജഗന്നാഥിൻ്റെയും സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. ജഗന്നാഥ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു വൃന്ദാവനത്തിലെത്താൻ, രാധാറാണി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജഗന്നാഥിനെ വൃന്ദാവനത്തിലെത്തിക്കാൻ. ഒപ്പം ബലരാമനും സുഭദ്രാദേവിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കും, രാധാറാണിയെ സന്തോഷിക്കും. അന്നേരം അവർ രണ്ടുപേരും വിചാരിക്കും, നമ്മളെ രണ്ടുപേരും ഒന്നിക്കാൻ ഇവരിത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാൻ. ഇതാണ് രഥയാത്രയുടെ തത്വം. അല്ലാതെ ചുമ്മാ ഒരു കയറല്ല അവിടെ മെയിൻ. അതിൻ്റെ പുറകിൽ നടക്കുന്ന ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നോക്കണം. ഈ ലോകത്തിൽ രാധാറാണി കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ ആർക്കും ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാൻ രാധാറാണിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ ആർക്കും രാധാറാണിയെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കപ്പിളാണ് ആര്? രാധാറാണിയും ജഗന്നാഥും. ഇവിടെ ഞാൻ ജഗന്നാഥ് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത്, രണ്ടുപേരും വിരഹത്തിലാണ്. രാധാറാണി കൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയിൽ പോയതിൻ്റെ ആ വിരഹത്തിലും ജഗന്നാഥ് രാധാറാണിയെ കാണാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ആ ഒരു വിഷമത്തിലിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ആ രണ്ട് ലവേഴ്സ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ആ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഏകദേശം 100 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ രാധാറാണി കാണുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും. അതും ഒരു നിമിഷം പോലും കൃഷ്ണനെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ല രാധാറാണി, കൃഷ്ണനും താല്പര്യമില്ല. പക്ഷെ 100 വർഷത്തിന് ശേഷം രാധാറാണി കൃഷ്ണനെ കാണുമ്പോൾ രാധാറാണിയുടെ ഉള്ളിൽ ഭാവം എന്തായിരിക്കും, കൃഷ്ണൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭാവം എന്തായിരിക്കും. അതാണ് രഥയാത്ര. അല്ലാതെ വലിയൊരു രഥം കുറേ പേരിങ്ങനെ എങ്ങോട്ടും വലിക്കുന്നു,
എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് എന്ന് മലയാളികൾ ചിലപ്പം തോന്നും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ജഗന്നാഥൻ്റെ ആ രൂപം, കാരണം ജഗന്നാഥ് അത്രയും സന്തോഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൊച്ചു കുട്ടികൾ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലുതായി ഇങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അതേപോലെ ജഗന്നാഥ് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് സ്റ്റണ്ടായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താ, രാധാറാണി സ്വയം കൃഷ്ണൻ്റെ അടുത്ത് വൃന്ദാവന ലീലകൾ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ കേട്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് സന്തോഷം കൊണ്ട്. അതാണ് ജഗന്നാഥൻ്റെ രൂപം ഇത്രയും മനോഹരം. കൃഷ്ണൻ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നിരാശനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ, എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആള്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഇതിനപ്പുറം ഒരു ആനന്ദം അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല. അത് അത്രത്തോളം ആനന്ദത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. കാരണം എന്താ, അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രിയ ഭക്ത ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ് കയറ് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ എന്തോ പറയുന്നത്, എല്ലാവരും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിൻ്റെ വിരഹത്തിലിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കയറ് പഠിക്കുന്നത് രാധാറാണിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ ഗോപികമാരാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു ഭാവത്തിലൂടെ രഥം വലിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ. കയറ് പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ രാധാറാണിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം കൃഷ്ണനെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ. അതിൽ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജഗന്നാഥ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നിരിക്കുന്ന ജഗന്നാഥിനെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതാണ് രഥയാത്ര. പിന്നെ ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള, വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. രഥയാത്രയിൽ ഗുണ്ടിജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, അവിടെയാണ് വൃന്ദാവനം. അന്നേരം അവിടെ എത്തി ഭഗവാനെ അവിടെ വിശ്രമിക്കും, കുറച്ച് ദിവസം വൃന്ദാവനത്തിലിരിക്കും. അപ്പോഴേക്ക് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ടീം മൊത്തത്തിൽ വരും. എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ആരാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത്? ലക്ഷ്മി ദേവി വന്ന അമ്പലമൊക്കെ തകർക്കും എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ലീലയുണ്ട്. അതാണ് ജഗന്നാഥപുരി നടക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രഥയാത്ര അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമാണ്. രഥയാത്രയ്ക്ക് മുമ്പേ സ്നാനയാത്ര നടക്കും, ഭഗവാന്റെ അഭിഷേകമൊക്കെ നടക്കും. അതൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. മുന്നോട്ട് ജഗന്നാഥൻ്റെ സേവ നന്നായി ചെയ്യണം. അതിന് ജഗന്നാഥൻ തന്നെ ഒരു അവസരം മുന്നോട്ട് നൽകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജയ് ജഗന്നാഥ്, ജയ് ജഗന്നാഥ്, ജയ് ജഗന്നാഥ് സ്വാമി, ജയ് ജഗന്നാഥ്, ജയ് ജഗന്നാഥ്, ജയ് ജഗന്നാഥ്, ജയ് ജഗന്നാഥ് സ്വാമി, ജയ് ജഗന്നാഥ്, ജഗന്നാഥ സ്വാമി നയന പഥഗാമി, നയന പഥഗാമി ഭവതു മേ. ജഗന്നാഥ സ്വാമി നയന പഥഗാമി ഭവതു മേ. എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അങ്ങേ കാണാനുള്ള കണ്ണ് എനിക്ക് നൽകൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ജഗന്നാഥനെ കാണുമ്പോൾ ഇതെന്ത് രൂപം, പക്ഷെ ആർക്കും ഇഷ്ടക്കേടുണ്ടാകും. കാരണം വിദേശങ്ങളിൽ പോലും ജഗന്നാഥിൻ്റെ രൂപം ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പം ആദ്യം എല്ലാവരും ചിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ജഗന്നാഥനെ കാണുമ്പോഴേ ഒരു സന്തോഷം വരും എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ കണ്ണും ഭഗവാന്റെ ആ ചിരി കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആദ്യം ഹൃദയം അങ്ങോട്ട് നിറയുന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എന്താ, നമ്മുടെ അച്ഛനാണ്, നമ്മുടെ സ്വാമിയാണ്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആനന്ദമാണ് വരുന്നത്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ക്രെഡിറ്റ് ശ്രീല പ്രഭുപാജിക്കാണ്. ജഗന്നാഥനെ ജഗന്നാഥാക്കിയത് പ്രഭുപാജിയാണ്. എങ്ങനെ? രഥയാത്ര പുരിയിൽ മാത്രമായിരുന്നു നടക്കുന്നത്, ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ മാത്രമായിരുന്നു നടക്കുന്നത്. പ്രഭുപാജി ലോകമെമ്പാടും ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ രഥയാത്ര നടത്തി എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് ലോകമെമ്പാടും രഥയാത്ര നടക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഞായറാഴ്ച. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരിൽ നടക്കണ്ടേ? ഗുരുവായൂരപ്പൻ ആഗ്രഹിക്കത്തില്ലേ ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ എല്ലാവരും എന്നെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതേപോലെ എൻ്റെ ഭക്തർ, ഗുരുവായൂരപ്പ ഭക്തരെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ഗുരുവായൂരപ്പന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ലേ എന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പൻ ചിന്തിക്കത്തില്ലേ? ഗുരുവായൂരിൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത്.
കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ മുട്ടുവേദന മാറ്റണേ, വാദം മാറ്റണേ, ഇത് മാറ്റണേ, അത് മാറ്റണേ, ഇത് മാറ്റണേ, ഇത് ചെയ്യണേ, ഇങ്ങനെ എല്ലാം വലിയൊരു ലിസ്റ്റുമായിട്ടാണ് അന്നേരം നമ്മളെന്താ ചെല്ലുന്നത്? ജഗന്നാഥും ഗുരുവായൂരപ്പനും ഒരേ ആൾ തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. ഗുരുവായൂരപ്പൻ വന്ന് എന്താ നിങ്ങളും വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനാണോ? അല്ല, അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക്. ആ, ഞാൻ റെഡി. അന്നേരം അതേപോലെ നമ്മൾ ഗോലോകൻ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭക്തർ കൂട്ടായ്മയുടെ ലക്ഷ്യം വേറെയാണ്. നമുക്ക് കൃഷ്ണനൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് കൃഷ്ണനെയാണ്. കൃഷ്ണൻ്റെ ഒരു സാധനങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ട, നമുക്ക് കൃഷ്ണനെയാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമുക്ക് നാരായണസേന വേണ്ട, നമുക്ക് നാരായണനെയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ ഉത്സവങ്ങൾ വരുന്നോ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒരു വേറെ ഭാവത്തിൽ. ഗുരുവായൂർ ആഘോഷത്തിന് ഒരു കുറവില്ല, ഇഷ്ടംപോലെ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു രീതിയിലാണ് അത് എന്തോ ഒക്കെ ആവട്ടെ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ? നമുക്ക് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ വൃന്ദാവനവാസികൾ എങ്ങനെയാണോ കൃഷ്ണനെ കാണുന്നത്, ശ്രീമതി രാധാറാണിയും ഗോപികമാരും കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത്, ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ കാണാനാണ് ഇഷ്ടം. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെയാണ് വേണ്ടത്. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒരു ഭക്ത പറയുകയാണ്, സത്സംഗമൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു വൃന്ദാവനവാസിയായിട്ടുള്ളൊരു ഭക്തിയാണ്. പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നും നമ്മൾ കുറച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കുറച്ച് തരും. കുറച്ച് കൂടുതൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഭഗവാൻ തരും. ഭഗവാനിൽ നിന്നും നമ്മൾ എല്ലാം ചോദിച്ചാലും ഭഗവാൻ എല്ലാം തരും. ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഭഗവാനെ തന്നെ തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ മനോഹരമല്ലേ? ഇത് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലേ? കുറച്ച് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് തരും, കൂടുതൽ ചോദിച്ചാൽ കൂടുതൽ തരും, എല്ലാം ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം തരും. ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ തന്നെ നമുക്ക് തരും. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെയാണ് വേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് കുറച്ചും വേണ്ട, കൂടുതലും വേണ്ട, എല്ലാം ഒന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മാത്രം മതി. അദ്ദേഹത്തെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കരുത്. എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ജീവിതം, നമ്മുടെ സമയം എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക. കാരണം എന്താ? നമ്മുടെ എല്ലാം അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹമല്ലാത്തത് എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരു മാതാജി ചോദിക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണ് സ്വാമിജി രഥം വലിക്കുക? അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയാണ്, പാലക്കാട് നിന്ന് അവിടെ എത്താനുള്ള സമയം. നേരത്തെ അറിയിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ മാതാജി മെസ്സേജ് ഇടും കേട്ടോ. ശ്രീരാം പ്രഭുവിൻ്റെ നമ്പർ എല്ലാവർക്കും ആരെങ്കിലും മെസ്സേജിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും രഥയാത്ര. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നറിയോ? രഥയാത്രയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ടൈമില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു സമയം. കാരണം എന്താ? അവിടെ ബലരാമൻ്റെ രഥം വരും, സുഭദ്രാദേവിയുടെ രഥം വരും, ജഗന്നാഥ് രഥത്തിൽ നിന്ന് അനങ്ങത്തിൽ ആൾക്ക് തോന്നണം. ഇപ്പൊ 7-ാം തീയതി രഥം വലിച്ചാലും ആകെ 4 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ രഥം. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ചിലപ്പം 1 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ജഗന്നാഥ് തോന്നും ഇനി അനങ്ങത്തില്ലെന്ന്. അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുമെന്നുള്ളത്. ബലരാമൻ്റെയും സുഭദ്രാദേവിയുടെ രഥം അങ്ങ് പോകും. പക്ഷെ ജഗന്നാഥിൻ്റെ രഥം തോന്നുന്നതിനനുസരിച്ചാണല്ലോ. ഭയങ്കര രസമാണ്. ചില സമയത്ത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്തായാലും അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു സമയം നിശ്ചയിക്കും. പൊതുവേ ഒരു 10 മണി ഏറ്റവും ഉത്തമ സമയമാണ്. കാരണം ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന ഭക്തർക്കും എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഒരു 10 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 12 മണിക്കുള്ളിൽ രഥം യാത്ര കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ഭയങ്കര രസമാണ്. ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണ്. ആദ്യമായിട്ട് രഥയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അന്നേരത്തേക്ക് രഥം അനങ്ങി തുടങ്ങി. ഓക്കെ, അന്നേരത്തേക്ക് ആൾ പ്രാർത്ഥിക്കും, അയ്യോ രഥം വലിക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടത്തില്ലല്ലോ, വലിക്കാൻ രഥം ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ല, രഥയാത്ര ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ രഥം അനങ്ങാതെ അവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. ഈ ഭക്തൻ വരുന്നത് വരെ ജഗന്നാഥ് അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങിയില്ലെന്നുള്ളതാണ്.
വെറുതെ പറയില്ല, സത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ അത്രയ്ക്ക് ജഗന്നാഥ രൂപം, കൃഷ്ണൻ്റെ ജഗന്നാഥ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കാരുണ്യ രൂപമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവാന് സന്തോഷമുള്ള രൂപമാണ്. അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ജഗന്നാഥ രൂപം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ തന്നെ രഥം അനങ്ങിയില്ലെന്നുള്ളതാണ്. ഭയങ്കര ഭക്തവത്സലൻ. ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഭക്തവത്സലനാണ്, ഒരു സംശയമില്ല അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തവാത്സല്യത കൂടുന്നുള്ളതാണ് ജഗന്നാഥ രൂപത്തിൽ വരുമ്പോൾ. കാരണം എന്താ? ആൾ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ആളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ആര്? ശ്രീമതി രാധാറാണി. അന്നേരം ഗുരുവായൂരപ്പനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഇതിൽ പരം വേറൊരു വഴിയില്ല. ജഗന്നാഥനെ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി രഥത്തിൽ വലിക്കുമ്പോൾ ജഗന്നാഥ് ഭയങ്കര സന്തോഷിക്കും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും നടക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ ഓപ്പൺ ചലഞ്ചാണ്, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പരീക്ഷ നോക്കിക്കോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ആഗ്രഹം ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ. ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ലോ. രഥയാത്ര സമയത്ത് പൊതുവെ ജഗന്നാഥനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അത് നടക്കാം, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ രഥയാത്ര സമയത്ത് കയറ് വലിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് എന്താഗ്രഹം വേണമെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ. അത് 100% നടന്നിരിക്കുന്നുള്ള. ഈ ലോകം മുഴുവൻ എതിരെ നിന്നാലും ആ കാര്യം നടന്നിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഓപ്പൺ ചലഞ്ചാണ്. വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ നോക്കി. അന്നേരം അത്രയ്ക്ക് ഗ്യാരണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാന്മാരും ബുദ്ധിമതികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത്? ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട. ഭഗവാൻ ഈ ജന്മത്ത് തന്നെ അങ്ങയുടെ ഗോലോകത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റും, അത് മതി. അതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം. വേറെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. എന്തും നടക്കുന്നുള്ള, ഏത് അസാധ്യ കാര്യവും നടക്കുന്നുള്ളതല്ല. 100% നടക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുകയാണ്, കൃഷ്ണ, കുറേ ജന്മം ടൈം പാസ് എൻ്റെ ആയി. ഈ ഒരു ജന്മത്തിലെങ്കിലും ടൈം പാസ് നിർത്തിയിട്ട് അങ്ങയുടെ ഭക്തിയിൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയണേ, നാമം ജപിക്കാൻ കഴിയണേ, അത് മതി. അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമ പ്രാർത്ഥന. കാരണം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ബാക്കി എന്തും നടക്കും എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും നടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് 2 മണിക്കൂറായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് കാണാം. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ജഗന്നാഥൻ്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഭക്തരും വരാൻ നോക്കുക. വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ കാണും. പക്ഷേ പറ്റുന്ന ഭക്തർ മാക്സിമം വരാൻ നോക്കിയോ കേട്ടോ. ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. ഓക്കെ, മാക്സിമം ഭക്തരും അതിൽ രഥയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുക. വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. ആരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ രഥത്തിൻ്റെ കയർ പിടിക്കുന്നോ ഇത് അവരുടെ അവസാനത്തെ ജന്മമാണ്. ഒട്ടും സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ജഗന്നാഥൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മന്ദരകളെ സൂക്ഷിക്കുക. അത് മന്ദരയുടെ പ്രശ്നമല്ല, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ യോഗ്യത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല. പക്ഷേ മായാദേവി ആരുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴാണ് കയറുന്നതെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ ദിവസവും ജപിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. പക്ഷെ അന്നത്തെ ദിവസം ജപം ഇല്ല എങ്കിൽ മായാദേവി കയറും. പിന്നെ അവരെന്താ പറയുന്നത്, എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് ഗർഗഭാഗത്തിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ജഗന്നാഥൻ്റെയും ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെയും അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.